Hi viewers, welcome to N5 Sankhya Shastram. So Sankhya Shastram is one of the best sciences which is going to predict the lives of many. Really, sometimes I'm shocking about it. Recently, I have uploaded the month of September, the people who are born in September, and what incidents are going to happen because September itself is 9. At the same time, the people who are born on 9. Of course, you might have seen Akshay Kumar's incident today. So luckily, Akshay Kumar was in that car. He was not in the car, and the escort Mercedes Benz car hit an auto, and some incidents happened over there. So I said, anyhow, it is a kind of incident to Akshay Kumar. It happened. I have made that video and uploaded it also. Just you can find out right in my channel. So most of the times the numerology is really predicting 99.9% right. Up to now, whatever the videos I have made, really they are proven as it is right. The reason is the planets. So, of course, I've been telling the same thing. The planets only the numbers, the 9 numbers. Why God? Otherwise, the people would not invent more than 9. If it is again 9 again, if you go for 10 also it is 1, if you go for 20 also it is 1, if you go for 1000 also it is 1, if you go for 99 also it is 9. Like that here only 9 numbers are playing all the things here in the world. Same time, the planets which are connected to the numbers are playing with us. So when you find out what planet is playing with you, indeed, what is the major planet with you? What is the major planet in your date? What is the major planet in your destiny? What's the major planet in your angel number? When you find out how they are going to play with you, you understand. Because when you understand the nature, you can understand human nature. At the same time, the human nature itself is yours, your nature. So the nature, the universe, and all this connected. What you think and what you feel about, definitely it's going to happen. You are connecting to the universe. Definitely, always when you go on thinking about the thing, one day definitely it's going to happen in our lives. It is proven. Psychologically also, of course, spiritually it is a kind of okay, strength to us. And psychologically, science also has proven that here when the person thinks always about one thing, definitely he is going to achieve the thing one day or the other day. So instead of waiting for achieving something else, we are going to learn the things, and when that actually the day of achievement is coming to us, you are going to find out the day, the year in your life when that year is going to come. So like that year, every month we are taking that year. The people who are born in January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, and for them, how it is going to be in 2026. The people who are born on particular date, particular month also. So if you take today, I am coming with the month of October. The famous rebel star, okay, national and international star, our Prabhas, rebel star Prabhas, also was born in October 23rd. So if you see that he is great this year from October onwards, of course, his life is somewhat right, not so right track. Up to 23rd October, he is in Dasha 7, and after that, he is getting into Dasha 2. So as I told that here, emotional upsets would be there. People get upset, and always if it's somewhat painful also. It may be, however, so whether it's about a kind of family matters, otherwise any kind of professional matters, otherwise film failures or any kind. So he's getting a lot of pain from 2026 October to 2027 October 23rd. So he was born in October. Of course, Mahatma Gandhi was born October. Of course, Abdul Kalam also was born in October. There are many great personalities, and Amitabh Bachchan also was born. Amitabh Bachchan was born on 11th October. So that is in Dasha 3. Fantastic. So like this, if you go on seeing the right, there are many people who are born in October are getting the things done in their lives also. So that is this must be taken year to year.
year to year, birthday to birthday, definitely it is working. And I have already told that Akshay Kumar's incident today, just only uploaded yesterday itself, that video, September 1, people. I made the thumbnail also with Akshay Kumar and Pawan Kalyan. Just you can check it once. And the first video, you can find out the last 2-3 minutes. The people were born in 9th. I told the same thing happened. Luckily, Akshay Kumar was not in that car which that hit the auto. Okay. Anyhow, let's come with the అక్టోబర్ మంత్ ఎలా ఉంటుంది వీళ్ళకి, అక్టోబర్లో పుట్టిన వాళ్ళకి 2026 ఎలా ఉంటుంది ఓవరాల్గా ఫస్ట్ చూద్దాం. అక్టోబర్ పుట్టిన వాళ్ళకి అక్టోబర్ 1 అంటే ఫస్ట్ దశ 3తో స్టార్ట్ అవుతుంది, దశ 6తో ఎండ్ అవుతుంది. సూపర్గా ఉంది. అంటే ఓవరాల్గా అక్టోబర్లో పుట్టిన వాళ్ళకి ఓవరాల్గా బాగుంది. అంటే డిస్పైట్ డేట్ ఓవరాల్గా బాగుంది. ఎందుకంటే బిగినింగ్ గురు దేవతల గురువు 3తో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎండింగ్ రాక్షసుల గురువు 6తో ఎండ్ అవుతుంది. అంటే ఓవరాల్గా బాగుంది. ఓకే, ఈ మంత్లో పుట్టిన వాళ్ళకి ఇయర్ ఓవరాల్గా బాగుంది. బట్ పర్టికులర్గా మనం డేట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏముందో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 4లోకి వస్తున్నారు. సో దశ 4 ఆల్రెడీ చెప్పాను, వీళ్ళు తప్పకుండా ముందుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. ఇది లక్ని ఇస్తుంది. అంటే దశ 4 అనేది లక్ని ఇస్తుంది. తర్వాత డివైన్ పవర్ కూడా ఇస్తుంది. ఇది తల్లి, తండ్రి, గురువు, దైవం అంటాం కదా. తల్లి, తండ్రి, గురువు, దైవం. తల్లి ఫస్ట్ ప్లేస్, తండ్రి సెకండ్ ప్లేస్, అండ్ గురువు థర్డ్ ప్లేస్, అండ్ దైవం ఫోర్త్ ప్లేస్. సో దట్ ద నెంబర్ 4 ఈజ్ అబౌట్ డివైన్ పవర్. నెంబర్ 4 ఎవరికైతే ఉండదో యాక్చువల్ లక్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకి. సో నెంబర్ 4 ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి లక్ ఉంటుంది. చాలామంది ఏంటంటే ఇది నెంబర్ 4 సమ్వాట్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్. అంటే మనం వ్యాపారవేత్తలు కానీ, ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు, సినిమా యాక్టర్స్ అందరూ కూడా నెంబర్ 4 ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మొదలు పెడితే, దాసరి నారాయణరావు మొదలు పెడితే, చిరంజీవి మొదలు పెడితే, శ్రీదేవి గారు మొదలు పెడితే, ఈ విధంగా చాలామంది నెంబర్ 4లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు టాప్లో ఉన్నారు. చెన్నారెడ్డి గారు, మరి చెన్నారెడ్డి గారు 13th జనవరి. సో 13th డిసెంబర్ వచ్చేసి మనకి ఎవరున్నారు, వెంకటేష్ గారు ఉన్నారు. సో వీళ్ళందరూ కూడా అంటే నెంబర్ 4లో అనేది చాలా పవర్ ఉంటుంది. బట్ దాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నాం మనం అనేది ఇంపార్టెంట్. అంటే డీవియేషన్ ఉంటుంది నెంబర్ 4లో. బట్ ఆ డీవియేషన్ అవుతున్నామని మనం తెలిసినప్పుడు దాన్ని పట్టుకుంటే, లేదు నేను డివైడ్ అవుతున్నాను, నేను డివైడ్ కాకుండా దాన్ని మైండ్ని సైకలాజికల్గా ముందుకు తీసుకొచ్చుకుంటే తప్పకుండా నువ్వు సక్సెస్ సాధిస్తావు. ఎందుకంటే ఆ డివైన్ పవర్ ఉంది. చిరంజీవి లాంటి వాళ్ళే ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు చూడండి. 22nd ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాడు. అంటే అలాంటి వ్యక్తులు తయారవుతారు. దాసరి నారాయణరావు గారు మొత్తానికి ఇండస్ట్రీకి గురువు, అంటే అందరూ కూడా గురువు గారు అంటుంటారు. అంటే అలాంటి దాసరి నారాయణరావు గారు ఉన్నారు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ, ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని ఒక మలుపు తిప్పినటువంటి సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు ఉన్నారు. ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ యాక్టర్స్ శ్రీదేవి గారు, వెటరన్ యాక్టర్స్. అన్ఫార్చునేట్లీ షీ వాజ్ డెడ్. అలాంటి అంటే ఈ 4లో అంటే దశ 4లోకి వస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటూ రాహుగ్రహ స్తోత్రాన్ని, అంటే అదేవిధంగా ప్రతి ఆదివారం ఇక్కడ దుర్గాదేవి ఆలయాన్ని సందర్శించుకుంటే వీళ్ళకి యొక్క రాహు యొక్క ఇంపాక్ట్ తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ముందుకెళ్తే బాగుంటుంది. ఓకే, రైట్. దశ 2nd అక్టోబర్లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 8లో ఉన్నారు. కొంచెం స్ట్రగ్లింగ్ నెంబర్. ఆల్రెడీ మీకు చెప్పిన ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా గ్రిడ్లో 2 8s ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు టాప్లోకి వెళ్ళిపోతారు. 3 8s ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. 1 8 ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం ఉంటుంది. 4 8s అయినా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. అంటే 2 8s కానీ 4 8s కానీ గ్రిడ్లో అంటే ఉంటే వాళ్ళ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్లో ఓవరాల్గా 8th ఆగస్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8th ఆగస్టు 2008 అలా పుట్టిన వాళ్ళు కానీ అలా ఉంటూ, ప్లస్ ఈ 8 అంటే ఈ ఇయర్లో ఈ 8 యాడ్ అవుతున్నప్పుడు 4 8s అవుతాయి. కాబట్టి ఇలా మంచి జరిగే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి. బట్ సింగిల్ 8 అండ్ 3 8s వచ్చినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. శనిగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించండి, హనుమాన్ చాలీసా పఠించండి. అదేవిధంగా 3rd అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 2లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎమోషనల్ అప్సెట్స్ ఉంటాయి, కొంచెం మానసికంగా బాధపడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ముందుకెళ్తే ఎంతైనా బాగుంటుంది. సో అది. సో తర్వాత దశ 5లో ఎవరున్నారు ఇప్పుడు 4 అంటే 4th అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 5లో ఉన్నారు. సో దశ 5లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తప్పకుండా మంచి విజయాలు సాధిస్తారు. బిజినెస్లో డబ్బులు వస్తాయి అనే విధాలుగా బాగుంటుంది వీళ్ళకి. అండ్ 5th అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 7లో ఉన్నారు. సో వీళ్ళకి డిటాచ్మెంట్స్ అవన్నీ కూడా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్యలో ఎవరైనా డివర్స్ తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటే డివర్స్ ఇయర్ వస్తుంది.
అండ్ ప్రేమల వద్ద బ్రేకప్లు అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా మనం చూస్తే 6th అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 6లోకి వస్తున్నారు. అండ్ శుక్రుడి యొక్క అనుగ్రహం సంపూర్ణంగా ఉంటుంది, విజయాలు సాధిస్తారు, విద్యార్థులకు బాగుంటుంది, ప్రేమికులకు బాగుంటుంది, తల్లిదండ్రులకు బాగుంటుంది, బంధువులకు బాగుంటుంది, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ బాగుంటుంది, అంతా బాగుంటుంది. 7th అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 3లోకి వస్తున్నారు. సో గురుడి యొక్క ప్రభావం వల్ల అంతా కూడా ఎలాంటి ఒడిదొడుకులు లేకుండా సాఫీగా ఈ యొక్క ఇయర్ అంతా ఉంటుంది. 8th అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 2లోకి వస్తున్నారు. సో అప్సెట్ మానసికంగా కొంచెం స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి చంద్రగ్రహ స్తోత్రాన్ని రెగ్యులర్గా చదివితే బాగుంటుంది. 9th అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 6లోకి వస్తున్నారు. సో ప్రోగ్రెసివ్ ఇయర్గా ఉంటుంది వాళ్ళకి. అన్ని విధాలుగా బిజినెస్ పరంగా కానీ, విద్యాపరంగా కానీ, ఉద్యోగ పరంగా కానీ ప్రమోషన్స్ రావచ్చు. పొలిటికల్గా కూడా చాలా మంచి పై స్థాయికి వెళ్ళే అవకాశాలు ఇయర్లో ఉంటుంది 9th అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి. 10th అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 9లోకి వస్తున్నారు. సో వీళ్ళు చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, ఓన్లీ సింగిల్ 9 ఉంటే ఈ పాపులారిటీ ఎక్కువగా వస్తుంది వీళ్ళకి. కొంచెం మల్టిపుల్ 9s వచ్చినప్పుడు యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. అక్షయ్ కుమార్ యొక్క అదే చెప్పాను నేను, అక్షయ్ కుమార్ జరిగినటువంటి సంఘటన 9th సెప్టెంబర్. సో కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో మిగతా అంతా బాగుంటుంది. 11th అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 3లోకి వస్తున్నారు. వీళ్ళు ఏదైనా అంటే వెంచర్స్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, అంతా కూడా శుభప్రదంగా ముందుకెళ్ళిపోతారు. సో 12th అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 5లోకి వస్తున్నారు. సూపర్గా ఉంటుంది. దశ 5 అనేది డబ్బునిస్తుంది, అధికారాన్ని ఇస్తుంది, హోదాని ఇస్తుంది, సంఘాల్లో పేరు ప్రఖ్యాతలను ఇస్తుంది, విద్యార్థులకు ఉత్తీర్ణతనిస్తుంది, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్యలో మంచి అనురాగం ఉంటుంది. అన్ని విధాలుగా దశ 5 అనేది చాలా బాగుంటుంది. 30th అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 4లోకి వస్తున్నారు. వీళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, 1st అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు కూడా 4లోకి వస్తున్నారు. బట్ ఇక్కడ 13th అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే 4 అనేది డబుల్ 4 అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. తప్పకుండా ఈ యొక్క 13th అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు రోజు నవగ్రహ స్తోత్రాన్ని కానీ, రాహుగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠిస్తూ దుర్గా అష్టోత్తరం ఏదైనా దుర్గా అష్టోత్తరం కానీ, దుర్గా ఆపద్దారుక స్తోత్రం కానీ పఠిస్తూ ఎవ్రీ సండే వీళ్ళు తప్పకుండా దుర్గాదేవి యొక్క దర్శనాన్ని చేసుకుంటే ఈ యొక్క ఇంపాక్ట్ తగ్గుతుంది. కాబట్టి 13th అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చే అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి. కాబట్టి చెప్పినటువంటి రెమెడీని తప్పకుండా మీరు చేస్తే మాత్రం ఫెయిల్యూర్ నుంచి బయటపడతారు. 14th అక్టోబర్లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 1లోకి వస్తున్నారు. సూపర్గా ఉంటుంది వీళ్ళకి. పొలిటికల్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మంచి సక్సెస్ సాధిస్తారు, రాజకీయ నాయకులుగా. అదేవిధంగా సినిమా యాక్టర్లు కూడా మంచి దశలోకి వెళ్తారు, సూపర్గా ఉంటుంది. సో ఇదంతా కూడా వండర్ఫుల్ లైఫ్ని వీళ్ళు లీడ్ చేస్తారు. తర్వాత 15th అక్టోబర్ పుట్టిన వాళ్ళు దశ 9లోకి వస్తున్నారు. దశ 9 అన్నప్పుడు ఒక 1-9 వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఇల్లు కొనడం కానీ, ప్లాట్లు కొనడం కానీ ఏదైనా చేస్తారు. ఎందుకంటే కుజుడి యొక్క అనుగ్రహం ఉంటేనే ఇల్లు కానీ, ప్లాట్లు కానీ కొనే అవకాశం ఉంటుంది. అదే రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళకి తప్పకుండా ఇది కలిసి వస్తుంది. 16th అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 4లోకి వస్తున్నారు. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే 13th అండ్ 1st అక్టోబర్ వాళ్ళకు చెప్పాను కదా, సేమ్ అదే రెమెడీస్ కూడా వీళ్ళు కూడా పాటించాలి. 17th అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 7లోకి వస్తుంది. డిటాచ్మెంట్స్, దూరంగా వెళ్ళిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. పిల్లలు విదేశాలకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. తల్లిదండ్రులకు దూరంగా ఉంటారు. భార్యాభర్తలు పెద్ద గొడవలు అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. భార్యాభర్తలు ఎవరైతే విడాకులకి సిద్ధంగా ఉన్నారో వాళ్ళకు విడాకులు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. 18th అక్టోబర్లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 1లోకి వస్తున్నారు. సూపర్గా ప్రోగ్రెసివ్గా ముందుకెళ్తారు వీళ్ళు తప్పకుండా. 19th అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 3లోకి వస్తున్నారు. వీళ్ళు ఎలాంటి ఒడిదొడుగులు లేకుండా మంచి అంటే మంచి ఆలోచనలతో ముందుకెళ్తారు. అంటే బృహస్పతి కాబట్టి. అండ్ 20th అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 2లోకి వస్తున్నారు. అంటే మానసికంగా బాధపడే అవకాశాలు ఉంటాయి. అంటే ఎమోషనల్ అప్సెట్స్ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇయర్ అంతా కూడా. కాబట్టి చంద్రగ్రహ స్తోత్రాన్ని రెగ్యులర్గా పఠిస్తే ఆ యొక్క ఇంటెన్సిటీ తగ్గే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. తర్వాత 21st అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 8లోకి వస్తున్నారు. ఇది స్ట్రగ్లింగ్ నెంబర్ అనుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఇంతకుముందు 8 గురించి మనం చెప్పుకున్నాం కాబట్టి. సో 8 అనేవాళ్ళు తప్పకుండా సక్సెస్ సాధిస్తారు. బట్ కొంచెం చాలా డిసిప్లిన్గా ఉంటే బాగుంటుంది. సింగిల్ 8 ఉంటే కొంచెం ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. డబుల్ 8, 4 8s కింద మీ యొక్క గ్రిడ్లో ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా మీరు ఈసారి తప్పకుండా సక్సెస్ సాధిస్తారు. అదేవిధంగా గ్రిడ్లో 1 గిన ఉంటే మాత్రం యు ఆర్ గోయింగ్ టు రాక్. 22nd అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 7లోకి వస్తున్నారు. సో వీళ్ళకి డిటాచ్మెంట్స్ ఉంటాయి. చెప్పిన ఇంతకుముందు 7కి ఉన్నటువంటి అయ్యే రెమెడీస్ ఇలా కూడా ఉంటాయి. కేతుగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించండి, వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసుకోండి. 23rd అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 2లోకి వస్తున్నారు. ఇది ఎమోషనల్ అప్సెట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి జాగ్రత్తగా మీరు ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. కొంచెం ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకొని ముందుకెళ్తే ఈ యొక్క చంద్రగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠిస్తూ ఉంటే ఈ యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఇయర్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
24th అక్టోబర్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దశ 5లోకి వచ్చారు, ప్రోగ్రెసివ్గా ఉంటారు, డబ్బులు అన్నీ కూడా చేతికి అందుతాయి. ఇంతకాలం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఏదైనా ఆఫర్లు ఉంటే ఆఫర్స్ వస్తాయి. అంతా కూడా కుటుంబంలో, సంఘంలో, వృత్తిపరంగా అంతా కూడా చాలా బాగుంటుంది. విద్యార్థులకు కూడా సక్సెస్ ఉంటుంది. 25th అక్టోబర్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి దశ 8లోకి వస్తున్నారు. సేమ్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా దశ సేమ్ 8లో ఉన్నారు. సో వీళ్ళు కూడా అదే సేమ్ రెమెడీ పాటించండి. 26th అక్టోబర్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దశ 1లోకి వస్తున్నారు, ప్రోగ్రెసివ్గా ఉంటారు. రాజకీయ నాయకులకు కానీ ఎవరికి కానీ చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం ఎవరికైనా బాగాలేకపోతే ఈ యొక్క దశ 1లో వీళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడం కానీ ఏదైనా అలాంటి పెండింగ్ క్రానికల్ డిసీజెస్ లాంటి పెండింగ్ ఏమైనా సర్జరీస్ ఉంటే దశ 1లో చేయించుకుంటే వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా ఈ యొక్క సర్జరీస్ అవుతాయి. 27th అక్టోబర్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి దశ 9లోకి వస్తున్నారు. దశ 9లోకి వస్తున్నారు కాబట్టి ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి అదే పాటించాలి మీరు కూడా. 27th 9 వస్తుంది, ప్లస్ దశ 9 వస్తుంది. ఆల్రెడీ ఇన్ కేస్ ఇంకొక 9 ఏదైనా 90sలో పుట్టినటువంటి వాళ్ళు ఉంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. అంగారక స్తోత్రం తర్వాత కుజగ్రహ స్తోత్రాన్ని పఠించండి, తప్పకుండా తప్పించుకుంటారు ఏదైనా ప్రాబ్లం నుంచి. 28th అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 6లోకి వస్తున్నారు, ప్రోగ్రెసివ్గా ఉంటుంది. తప్పకుండా మీరందరూ కూడా అద్భుతమైనటువంటి విజయాలు సాధిస్తారు. 28th అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు అది దశ 6లో ఉన్నాడు కాబట్టి. 29th అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళు దశ 5లో వస్తున్నారు, సూపర్గా ఉంటుంది. ఇంతకుముందు చెప్పిన కదా 24th అక్టోబర్ వాళ్ళకి కూడా సేమ్ అది. సో డెఫినెట్గా దశ 5 వాళ్ళంతా కూడా ఈ ఇయర్ అంతా కూడా సూపర్గా ఉంటుంది వీళ్ళకి. 30th అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి దశ 9లోకి వస్తున్నారు. వీళ్ళు సేమ్ రియల్ ఎస్టేట్ అంతా కూడా చేసుకోవచ్చు, ఇల్లు కొనాలనుకోండి ఇల్లు కొనవచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. 31st అక్టోబర్ పుట్టినటువంటి దశ 3లోకి వస్తున్నారు. మళ్ళీ చెప్పేది ఏంటంటే దశ 3లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే పెళ్లి కానటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో ఆ పెళ్లి కానటువంటి వాళ్ళు ఈ దశ 3లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవడానికి సరైనటువంటి సమయం కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ యొక్క గ్రిడ్స్ని ఫాలో కండి తప్పకుండా. ఇదంతా కూడా సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ చేసినటువంటిది కాబట్టి సో డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాపెన్స్. అంటే 9th దశలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఇల్లు కొనాలనుకున్న వాళ్ళు ఇల్లు కొనుక్కోండి, ఇంత బాగుంటుంది. దశ 6లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సూపర్గా ఉంటుంది. దశ 1 వాళ్ళకు కూడా ఏదైనా ఎగ్జామ్స్లో సక్సెస్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి. సో ఓవరాల్గా తీసుకుంటే అక్టోబర్లో పుట్టినటువంటి వాళ్ళకి ఎలా ఉందంటే 3rd అక్టోబర్ అదే 1st అక్టోబర్ ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే 3తో స్టార్ట్ అవుతుంది. 31st అక్టోబర్ 6తో ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి సో సూపర్గా ఓవరాల్గా ఈ ఇయర్ వీళ్ళకి బాగానే ఉంటుంది. కానీ డేట్ వైజ్గా తీసుకున్నప్పుడు మాత్రం చెప్పినటువంటి రిమైండర్స్ పాటిస్తే చాలా బాగుంటుంది. కాబట్టి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్.